कैबिनेट विस्तार होने तो बाद एक्शन च चन्नी सरकार। कल सवेरे 10 बजे सदी कैबिनेट की बैठक, कई अहम फैसले होने की उम्मीद। चन्नी कैबिनेट का होया विस्तार, 15 मंत्रियों ने चक्की अहुदे की सौं, 8 पुराने चेहरिਆਂ की थां रही बरकरार, 7 नवे मंत्री किते शामिल, सारे मंत्रियों ने लई पंजाबी च सौं। सीनियर मंत्री ब्रह्म महिंद्रा ने सौं चुकन वेले की गलती, दूजी बार चुकनी पई सौं। राजकुमार वेरका ने भी सौं च जोड़िया डॉक्टर अंबेडकर का नाम। कैबिनेट मंत्रियों के घरां च जशन का माहौल, समर्थकों ने ढोल नगाड़ियां की थाप ते पाए भंगड़े, किसी ने चलाए पटाखे तो किसी ने वंडे लड्डू। कैबिनेट तो छुट्टी ते इमोशनल होए बलबीर सिद्धू, हाईकमान नूं कीता सवाल, मेरा कसूर की सी, जलील करके कड्ढण दी नहीं सी लोड़। रावत बोले सब नूं करांगे एडजस्ट। बठिंडा च मुख मंत्री चरणजीत चन्नी ने गुलाबी सुंडी नाल होए नुकसान का लिया जायजा, किसानां नूं दिता मदद का पूरा भरोसा। रामपुरा फूल च किसान दे घर सादे तरीके नाल खाधा खाना। मौड़ मंडी के पिंड चौके च नियुक्ति पत्र देने मौके कांग्रेसियों च दिखी खिंचोतान। आप तो कांग्रेस चाहे विधायक जगदेव कमालू ते कांग्रेसी आगू भुपिंदर गोरा ने एक दूजे के हाथ चो खोए नियुक्ति पत्र। सीएम का अज दिखिया फिर वखरा अंदाज, बठिंडा दौरे दौरान मंडी कलां च राह च रोक के एक नवे विआहे जोड़े नूं दिता शगन, विआह की भाजी भी खाधी। साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने फौज के पुराने साथियों नाल बिता रहे ने समा, ग्रुप फोटो की शेयर। मैं राजकुमार वेरका ईश्वर की सौं चुकदा हाँ। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। कैबिनेट की अज नवी कैबिनेट की ओथ सैरेमनी हुई है, स्वेरिंग इन हुई है। 15 नवे मंत्री अज मिले ने पंजाब नूं। कुल 15 मंत्रियों ने सौं चुकी है, जिस तो बाद हुण मुख्य मंत्री समेत कुल 18 मंत्री हो चुके ने। 18 की कैबिनेट है पंजाब की। चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट जिहड़े सीएम ने, कैबिनेट के आगू ने, लीडर ऑफ हाउस ने, और उन्हां दे अगे 2 डिप्टी सीएम ने, सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी। उस तो बाद 15 चेहरे जिहड़े अज आए ने, राणा गुरजीत, राजकुमार वेरका, संगत सिंह गिलजियां, काका रणदीप सिंह, प्रगट सिंह, गुरकीरत कोटली, राजा वड़िंग, ये सारे नवे चेहरे ने। और 7 जिहड़े नवे चेहरे शामिल किए गए ने। पुराने चेहरे जिहड़े ने उन्हां च ब्रह्म महिंद्रा, मनप्रीत बादल, तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा, अरना चौधरी, सुख सरकारिया, रजिया सुल्ताना, विजयेंद्र सिंगला ते भारत भूषण आशू। 5 जिहड़े 8 सी वो पुराने मंत्री ने ते 7 नवे मंत्रियों वालों सौं चक्की गई है। मेरे से आशाएं हैं वो पूरी होंगी। चुनौतियां भी देखते हैं सर, कोई चुनौती आप मानते हैं? कोई चुनौतियां भी आपके सामने हैं? चुनौती मेरी ये है, मेरे लिए यही है कि मैं दिन रात काम करूं। मैं अपने आप को चुनौती मान देता हूं, अपने आप को। मैं दिन रात लगकर जो काम है जनता के बीच जाऊंगा, जनता का आदमी हूं, जनता की सुनूंगा। तो साडे सहयोगियों वालों इस सौं चुक समागम तो बाद नवे बने मंत्रियों के नाल गलबात की गई। तुहानूं सुणाउंदे हां कि वख-वख मंत्रियों ने की क्या, की उन्हां दे सामने चैलेंजेस ने और किस तरीके नाल ये जिहड़ा 3 महीने का समा बचिया वो विचरनगे। तुहानूं पूरी गलबात सुणाउंदे हां, सारे मंत्रियों के नाल की गई। कैबिनेट और हाईकमान ने बड़ा ठीक से फैसला करके एक बैलेंस व्यू लिया है। सिर्फ 90 दिन ने, 90 दिन तो लग रहा है कि जिहड़े कई सारे वादे किए गए थे वो पूरे होंगे। ये सारा कुछ ठीक होएगा, ऐसी कोई कंफ्यूजन वाली गल नहीं। जिंदरा जी एक
ਸਮਾਂ ਬੇहद ਘੱਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ 90 ਦਿਨ ਹੈ। 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਐਸ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ, ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਥੋੜਾ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਜੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਹਨਤ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। बहुत बड़ी बैलेंस्ड और यूथ ब्लड नाल भरी हुई कैबिनेट है। मेरा ख्याल अच्छा परफॉर्म करेगी क्योंकि टाइम थोड़ा है और ਉਹਦੇ ਚ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 90 ਦਿਨ ਨੇ, 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 90 ਦਿਨ ਬਚੇ ਹੈ ਔਰ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨੀ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਸੈਟਅਪ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਕਜ ਮੈਨੂੰ, ਫਾਈਨਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਵਧਾਈ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬਟ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ फैसले ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। देखिए नई सरकार आई है, मुख्यमंत्री जी ने अपनी टीम का सिलेक्शन किया है और एक यंग और एनर्जेटिक टीम जो बड़ी तेज रफ्तार से काम करेगी और लोगों को जो सहूलतें हैं, जो पंजाब के लिए जो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं वो कर सकेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की सोच जो है बड़ी पॉजिटिव है और वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि पंजाब खुशहाली और तरक्की के दौर पे और आगे बढ़ेगा। ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਉਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਗੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਰਕਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ
ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਸਨੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਓਥ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਆ ਕਿੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਲਤ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ? ਡਰੱਗਸ ਦਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਵਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦ ਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। ब्रह्म महेंद्रा कंटिन्यू। सीक्रेसी पहले होता है। ईश्वर दी सौं चुकदा है कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाए, जिहड़ा मैनूं ज्ञात होवेगा, वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों नूं सिवाए उसदे कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां दे ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे, मैं सीधे तौर ते ना दसांगा ना प्रगट करांगा। ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁੰਝ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ करके कढ़िया गया। जो लोग मंत्रिमंडल में स्थान नहीं पा पाए हैं उनको पार्टी में और सरकार के सेटअप में, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं गया है, लेकिन नए लोगों को सम्मिलित करने के लिए, 7 नए लोगों को सम्मिलित करने के लिए और एक सामाजिक बैलेंस, क्षेत्रीय बैलेंस पैदा करने के लिए जो है ये सारी एक्सरसाइज हुई है। तो इसलिए किसी को पार्टी ने छोड़ा नहीं है, बल्कि उनकी सेवाओं के क्षेत्र बदल जाएंगे और उनको दूसरी सेवाओं पर लगाया जाएगा और सरकार में भी लगाया जाएगा, सरकार के बाहर भी लगाया जाएगा। ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਸ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਗ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੰਬੇ ਸਬੂਤ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।
ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇਗੇ, ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਤੋਰਤਾ 40 ਚੋਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਰਗਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।